Let's solve the question number 5. From the following information, prepare fixed assets account and accumulated depreciation account. Was asked in the examination carrying 5 marks. Right. Let's see. First of all, you try to understand the format here. Okay. So we have to open the assets account as well as accumulated depreciation. Prepare fixed asset account, accumulated depreciation account. Opening balance and closing balance of fixed assets and accumulated depreciation are given. Additional information, a part of machine costing 60,000 has been sold for 30, on which accumulated depreciation was 15,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது ஃபார்மேட் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா asset account, fixed asset account. ஒரு asset account உடைய ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும்? Where we have the accumulated depreciation account also. The accumulated depreciation account is otherwise named as provision for depreciation account. Should not have any confusions here. Accumulated depreciation account. Asset account la இது debit balance அப்படிங்கறதுனால opening balance வந்து debit side ல இருக்கணும். Opening balance. Closing balance வந்து credit side ல இருக்கும். So by closing balance. By closing balance. Right. Opening balance and closing balance. And accumulated depreciation is a credit balance. அப்ப அதோட opening balance credit side ல start பண்ணுவோம். Opening balance. Debit side ல to closing balance இருக்கும். இந்த accumulated depreciation assets account சேர்த்து வரும்போது உங்க மைண்ட்ல அந்த ஃபார்மேட் மறந்துடக்கூடாது, டக்குன்னு வந்துடணும். asset increase ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணுங்க, asset value decrease ஆச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணுங்க. accumulated depreciation அப்படிங்கிறது கிரெடிட் ஐட்டம், அது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணுங்க, அது ரிடியூஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணுங்க. என்னென்ன ரீசன்ஸ் எல்லாம் அசெட்ஸோட வேல்யூ அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பர்ச்சேசஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல். பர்ச்சேசஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல். ஓகே. அண்ட் எதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணும்னா சேல்ஸ் அண்ட் லாஸ் ஆன் சேல். சேல் அண்ட் லாஸ் ஆன் சேல்ஸ் இது ரெண்டும் வேல்யூவை ரெடியூஸ் பண்ணிடும். இது ரெண்டும் இன் டிஃபால்ட். அண்டர் ஒரிஜினல் காஸ்ட் மெத்தட்ல இது ரெண்டும். ஆனா சேல் பண்ணும்போது அசெட்ஸ் ஏதாவது சேல் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கான டெப்ரிசியேஷன் நோ மோர் ரெக்வயர்ட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் ஃப்ரம் அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் டு asset account. So that will be also posted here, accumulated depreciation. அதாவது asset account நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். அந்த கரண்ட் இயர் டெப்ரிசியேஷன் வந்து அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் அதிகப்படுத்திருக்கும். ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம என்ன டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்றோமோ அது வந்து கரண்ட் இயர் டெப்ரிசியேஷன்ல சேர்ந்துட்டே வரும். ஓப்பனிங்ல 10,000 ரூபாய், இந்த வருஷம் ஒரு 2,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா டெப்ரிசியேஷனா 10 + 2 12 ஆக மாறிடும். So the depreciation for the current year will be adding the accumulated depreciation, otherwise it increases. எப்ப குறையும்? எப்ப அந்த அசெட் வித்துட்டோமோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு டெப்ரிசியேஷன் தேவையில்லை. accumulated depreciation for that asset not required will reduce this. Is that clear? Assets and accumulated depreciation. Working note மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட் மைனஸ் இதுக்கான சேல் பண்ண அசெட்டுக்கான accumulated depreciation சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க. you will be getting the WDV. இதுதான் இன்னைக்கு விக்கிற வேல்யூ. இப்ப இதை சேல் பண்ணும்போது என்ன ரேட்டுக்கு விக்கிறீங்க? that is what about sale value. Compare the WDV and sale value. If there is a profit, excess sale value வந்தால் அது profit, lower value வந்தால் loss. அதை கண்டுபிடிங்க. மூணு விஷயத்தை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். accumulated depreciation of the asset sold will be posted from here to here. இது number 1. Sale பண்றோம், this will be posted as the value is going to be reduced, number 2. And profit and loss on sale will be the third. அதாவது either profit ஆ இருக்கலாம் அல்லது loss ஆ இருக்கலாம். ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று இருக்கும், ரெண்டுமே இருக்காது இல்லையா? So that's a logic. இந்த ஃபார்மேட்டும் இந்த ஒர்க்கிங் நோட்டும் வச்சுக்கிட்டாக்க உங்களால ஈஸியா இந்த மாதிரியான இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். எந்த ஒரு டாபிக்கா இருந்தாலும் கான்செப்ட் நல்லா கிளியரா புரிஞ்சுங்க. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோல டீட்டெயிலா கான்செப்ட்ஸ் வந்து பேஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருப்பேன். ஆனா கான்செப்ட் வச்சுட்டு நீங்க சம் சால்வ் பண்ணும்போது இட் கன்சியூம்ஸ் டைம். within the given time you have to finish off as quick as possible சொன்னால் ஃபார்மேட் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். So this is all about the format.
You go and refer the assets format. Already posted that in the video form. And the format தான் நான் rewrite பண்ணியிருக்கிறேன். என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தானோ கொண்டு வந்து ஃபிட் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக் நம்மளோட ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ என்னென்ன இருக்கு? ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் உடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்கு. 4 lakhs and 5.5 lakhs. Opening balance should be here 4 lakhs and closing balance should be here 5.5 lakhs. And accumulated depreciation adhe mari opening 80, closing 135. So opening balance on the 80,000 rupees. Closing balance is 1,35,000. Right. Then a part of machine costing 60 was sold for 30, on which 15,000 rupees depreciation provided. We assume that the cost of the asset being 60, that is the original value, and sold for 30. இதுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அக்யூமுலேட் பண்ணப்பட்ட டெப்ரிசியேஷன் 15. 60,000 ரூபாய் வாங்கின அசெட்ஸ் எத்தனை வருஷம் யூஸ் பண்ணாங்க தெரியல. அத்தனை வருஷத்துக்கு எவ்வளவு டெப்ரிசியேஷன்னா 15,000 rupees சேர்ந்திருக்குன்றாங்க. பட் டெப்ரிசியேஷன் போக இன்று அதோட வேல்யூ only 45,000 rupees as per the book. 45,000 rupees மதிப்புல நீங்க 30 க்கு விக்கிறீங்க. What you expected for the price is not recoverable on sale. 45 வரும்னு நினைச்சீங்க, 30 தான் வந்திருக்குன்னா எவ்வளவு ஷார்ட்டேஜ் இருக்கு? 15,000 ஷார்ட்டேஜ். This is loss. Now I'm going to post that. Okay. எது போஸ்ட் பண்ணோம்? நம்பர் 1 accumulated depreciation வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய 15,000. நம்பர் 2 sale of assets collection ஆகுது 30. பேங்க்னு போடணும். இது ஆக்சுவலா you can name this being bank. bracket la sale nu podunga. Purchases bank, bracket la purchases of asset nu podunga. And profit and loss ana loss. So loss 15,000. Loss 15,000 appdi சொன்னாக்க நமக்கு என்ன வராது? Profit வராது. Right. Purchases பத்தி ஒண்ணும் சொல்லலன்னா we assume that we don't have any purchases. Okay. And the accumulated depreciation 15 should be transferable from to here, right? அதை நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். Purchases இல்ல, loss வந்ததனால profit இல்ல. Purchases இல்லன்னு சொல்லவே இல்லையே சார். We assume so. Okay, ஆனா tally ஆகணும். Tally ஆகலனா வேற வழி இல்ல, நீங்க அத purchases assume பண்ணிக்கலாம். So that's a case. இப்போ இத tally பண்ணி பாப்போம். Tally பண்ண என்ன வருது? 5,50,000 plus 60, 6,10,000 in the credit side. 6,10,000 in the credit side. Of course now நமக்கு ஒரு 2,10,000 ஷார்ட்டேஜ் வந்திருக்கு. ப்ராஃபிட்டா இருக்க முடியாது, சேல்ஸ்ல லாஸ் தான். அப்ப கட்டாயம் என்ன கிடையாது? ப்ராஃபிட் கிடையாது. அப்ப அந்த 2,10,000 என்னவா இருக்க முடியும்? பர்ச்சேசஸ் ஆக இருக்க முடியும். பேலன்சிங் ஃபிகர். திஸ் இஸ் நதிங் பட் பேலன்சிங் ஃபிகர் 2,10,000. 2,10,000. Hope so you could understand. And accumulated depreciation account tally பண்ண tally ஆகணும். 1,50,000. ஷார்ட்டேஜ் ஒரு 70 இருக்குன்னா அது என்னவா இருக்க முடியும்? depreciation for all the assets for the current financial year. எந்த வருஷத்துக்கு நம்ம போறோமோ அந்த வருஷத்துக்குரிய depreciation ஆக இது இருக்க முடியும். Is that okay? Come on, make a note of it. As a scrap. And the sometime அப்படிங்கிறது எத்தனை வருஷம்னா ஒரு 4 years வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா 100 minus 20, 80 is the depreciable amount. Divided by 4 போட்டீங்கன்னா year on year you have to depreciate 20 rupees under straight line method. இதுதான் logic. So the factors of depreciation அப்படிங்கிறது original value, scrap value and life. These are the three things are there. இப்போ இந்த மூணுல ஒரிஜினல் வேல்யூ ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம். சேல் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூன்னு தெரியும், அதை டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம். Subject to some more adjustments you will study at your inter level, like interest is payable for the borrowings meant for purchasing the asset sometimes. And when you are making any payment for purchased asset in foreign currency, டாலர்ல பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. வாங்கினேன் $1,00,000 அப்படின்னார். $1 75 rupeesனா $1,00,000 சார் இந்த மிஷின். 1 lakh into 75 lakhs நான் உங்களுக்கு தரணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். செல்லர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. நானும் ஹாப்பியா 6 மாசம் என்ஜாய் பண்ணலாம்னு நினைச்சிருந்து 6வது மாசத்துல கொண்டு போய் கொடுக்கலான்னு போனால் $1 80 rupees மாறி போச்சு. அவன் செல்லர் என்ன சொல்லுவாரு, எனக்கு $1,00,000 கொடுன்னு தான் கேட்பான். சரி டாலர் வாங்கலாம்னா 80 ரூபாய் ஆச்சு. ஸோ அதே $1,00,000 1 lakh into 80 rupees போட்டா 80 lakhs கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஐ தாட் இட்ஸ் only 75 lakhs. வாங்கும்போது 75 lakhs ஒரு வருஷம் நீங்க எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னதுனால வந்து வேணா பாருங்க. அப்போ அந்த அசெட்டோட வேல்யூ என்ன, we have to adjust that in
fluctuation in the foreign exchange. ஒரு அசெட் வாங்குறதுக்காக நான் எல்லாமே கடன் வாங்கி வச்சிருக்கிறேன். வாங்கி அதை அசம்பிள் பண்ணி செட் பண்ண பிறகு தான் அசெட்ஸை ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும். செமி ஃபினிஷ்டு ஃபார்ம்ல வந்து வாங்கும்போது ஒரு 100 crores rupees நான் கடன் வாங்கியிருக்கிறேன். அதெல்லாம் செட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு 6 மாசம் ஆச்சு. 6 மாசம் வரைக்கும் வட்டி மட்டும் கட்டியிருக்கிறேன். இன்னும் என்ன வரல, அதுல இருந்து வருமானம் வர ஆரம்பிக்கல. The asset is not at all put to use. Not at all put to use, but there is a borrowing for that interest is there. அப்ப இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? எக்ஸ்பென்சஸ் ஆனா இது எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது. பார்ட் ஆஃப் தி அசெட். இது எப்ப எக்ஸ்பென்சஸா மாறும்? ஒன்ஸ் தி அசெட் ஸ்டார்டட் ஜெனரேட்டிங் இன்கம்னா அது எக்ஸ்பென்சஸா மாறும். அது வரைக்கும் அது எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது. ரைட்? நீங்க எல்லாம் படிக்கிறீங்களா இல்லையா? எவ்வளவு செலவாகுது அப்படின்னா தெரியாது இல்லையா? ஆனா உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்ட நல்லா அழகா சொல்லுவாங்க. இந்த சிஏக்கு இவனுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ண. இப்ப என் ஃப்ரெண்ட் எனக்காவது பரவாயில்ல, கொஞ்சம் எக்கச்சமா செலவு பண்றான்னு கேட்டு விட்டாங்க எங்க வீட்டுல. என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுல வீட்டுக்கு போனோன்னா அவங்க அப்பா வந்து நோட் எடுத்து கொடுத்தாரு. இங்க பாருப்பா அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய நோட்ல ஃபுல்லா லிஸ்ட் இருக்கு. எல்கேஜில பே பண்ண ஃபீஸ்ல இருந்து ஒரு டாய் வாங்கி கொடுத்ததுல இருந்து எல்லாமே இருக்கு. அது போயிட்டே இருக்கு. என்னங்க பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் அப்படின்னு டவுரியா வாங்குவீங்களான்னு கேட்டேன்னா. அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் எழுதி வச்சிருந்தார். இப்ப படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போற வரைக்கும் அவனுக்கு செஞ்ச செலவு எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சிருக்கிறார். அதுக்கு நான் வட்டியும் சேர்த்து எழுதி வச்சிருக்கிறார். இவர் கடன் வாங்கியிருக்காருல்ல எஜுகேஷன் லோனு. இந்த எஜுகேஷன் லோனு வட்டி இருக்கலாம். அவன் வேலைக்கு போன பிறகு சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறான்ல, அதுக்கப்புறம் அவன் வேற நாம வேற அப்படின்றது நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட் தான். அதே கான்செப்ட் அசெட்டுக்கு போடுங்க. ஒரு அசெட் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் அந்த அசெட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதுக்கு எந்த செலவு பண்ணாலும் அது அசெட் வேல்யூல சேர்த்துக்கோ. ஓகே, வாங்கிட்டேன், கடன் வாங்கி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடியல, இன்னும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கல. அது வருமானம் வராத போது எப்படி டெபிட் பண்றது? உங்க ஃபேமிலியில ஒரு 4 பேர் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க. அதுல உங்க பேரண்ட் அப்பா வந்து வேலை செய்யறாரு, நீங்க வேலை செய்யல. அப்ப யாரு குடும்பத்துல யார் செலவு ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க? உங்க 4 பேர்ல. ஓகே, அப்பாவை செலவு பண்ணுவாரு, அப்பாவே தான் இருப்பார் அவரு. எல்லாத்தையும் சேர்த்து பில்ல நீங்க போட்டு கொடுத்துருவீங்களா? நான் சிஏ படிக்கிறேன்னு சொன்னா ஆசையா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பில்லு கொண்டு போய் நிறுத்தும்போது ஓ எவ்வளவு செலவாகுது அப்படிம்பாங்க. அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? சோ அப்படின்னா செலவு பண்றது என்னமோ கிட்ஸா இருக்கலாம், பட் ஆனபிள் வந்து யாரு? பேரண்ட்ஸ். ரைட்? எதுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த செலவை உங்க அக்கௌண்ட்ல எழுதுனா என்ன ஆகும்? உங்க அக்கௌண்ட்ல எழுதுனா அதுதான் இந்த கணக்கு. So you are accounting that for the constructing the asset. எப்ப நீங்க படிச்சு முடிச்சு ஒரு வேலைக்கு போன பிறகு நீங்க உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது பண்ணுவீங்கன்னு நினைச்சு பண்ணிருக்கிறாங்க. பண்ணுவீங்களா தெரியல. ஓகே, நீங்க பண்ணுவோம்னு வச்சுக்கலாம். So we are investing so much of money for the kids education that kids will support later age அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி தான் ஒரு அசெட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு செலவுகள் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம். அதுக்கு தேவையான பணம் என் கையில இப்ப பணம் இல்ல, கடன் வாங்குறோம். அந்த கடனுக்குரிய வட்டியும் அந்த அசெட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு தான். அந்த அசெட் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா இனிமேல் அந்த அசெட் வேலை செஞ்சதுனால அதுக்கு தேவையான செலவு எல்லாம் அதுவே பார்த்துக்கும் இல்லையா? நீங்க வேலைக்கு போன பிறகு திரும்பவும் பைசா வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? பேரண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் உனக்கு கொடுத்ததே பெருசும்பாங்க இல்லையா? சோ அப்ப வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் யார் கொடுக்குறாங்க? யூ ஜென்ரேட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ ரன் யுவர் லைஃப். அதே மாதிரி தான் இந்த அசெட் வந்து எப்ப ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்குது? வேலை செய்ய ஆரம்பிச்ச பிறகு. வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சு ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ற வரைக்கும் அந்த அசெட் உருவாகிறதுக்கு என்ன செலவு பண்ணி இருக்கிறோமோ எல்லாமே அசெட்டுடைய வேல்யூல செய்யறோம். அதுதான் ஒரிஜினல் காஸ்ட். இப்போ ஒரிஜினல் காஸ்ட் கால்குலேஷன் பண்றதுக்கு எவ்வளவு பெரிய வேலை இருக்கு பாருங்க. நாம என்னமோ டெப்ரிசியேஷனா எக்ஸாம்ல 4 மார்க் தானே, O மைனஸ் எஸ் போடு டிவைடட் பை n போடு, முடிஞ்சு போச்சுன்றோம். ஓ போட்டா கூட வராது. இதுல எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க. இந்த ஓக்குள்ளார இந்த ஒரிஜினல் காஸ்ட் கால்குலேஷன்லயே எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. So we have to understand so many things. Everything you learn one by one later until you finish up your professional exams. Final வரைக்கும் இதெல்லாம் நீங்க ஒவ்வொன்றா கத்துப்பீங்க. ஒவ்வொரு வேரியேஷன்ஸ். ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஏஎஸ் நம்பர், அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்பர் 10ல இந்த வேல்யூவேஷன் எப்படி பண்றதுன்னே கரெக்டா ஒரு டீட்டெயிலா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. அதை நீங்க பார்ப்பீங்க. இப்போ ஒரு ஐடியாவை கொடுத்துருக்கிறேன். அதே மாதிரி ஸ்கிராப் வேல்யூ 5 இயர்ஸ் இந்த அசெட் வந்து ஒர்க் ஆகும்னா 4 இயர்ஸ் இந்த அசெட் ஒர்க் ஆகும்னா 4 இயர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு இது என்ன ரேட்டுக்கு விற்க முடியும்னு சொன்னா இப்போ எப்படி என்ன சார் சொல்ல முடியும்? இன்னைக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு என்னால சொல்ல முடியல அப்படின்னு சொன்னாக்க 4 or 5 இயர்ஸ் பிறகு எனக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு எனக்கு எப்படி இன்னைக்கு சொல்ல முடியும்? So I'm not able to estimate that. 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது ஸ்கிராப் ஆயிடும் சார், அது வித்தீங்கன்னா எவ்வளவு அமௌண்ட் வரும்னு ஒரு ரேட் சொல்றாங்க. அது கரெக்டா இருக்குமா? ஒரு வாரத்துல விற்க போறேன்னு சொன்னா அப்ப எஸ்டிமேட் பண்ற ரேட் கரெக்டா இருக்குமா? So 5 years ahead estimation கரெக்டா இருக்குமா? Closer to the sale date வரும்போது estimation கரெக்டா இருக்குமா?
So அப்படினா இந்த சேல் வேல்யூ will be constantly revalued, constantly evaluated based on that market rate. இந்த முதல் ஆண்டில் வந்து 20 ன்னு இருக்கு, 2 வருஷம் போன பிறகு ஸ்கிராப் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தா 5000 தான் இருக்குன்றான். There's a changes, right? அப்ப then you have to calculate the depreciation keeping the scrap value as 5 rather than 20. Recalculate பண்ணி ஆகணும். So this will be studied in depreciation and estimation change. Change in estimation, இது பேர் என்னது? Change in estimation. ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம படிக்க போறோம். ஒன்னு change in estimation, இன்னொன்னு change in method. Change in estimation வந்து என்ன ஆயிடும்? இது ரெண்டு எஸ்டிமேஷன், அதாவது ஸ்கிராப் வேல்யூ, நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் லைஃபும் எஸ்டிமேஷன்ஸ் தான். நீங்க வந்து இன்டென்சிவா யூஸ் பண்ணீங்க அந்த அசெட்ஸ்னா மேட்டர் ஆஃப் ஃபியூ டேஸ் லேட்டர் த அசெட் வில் பி கொலாப்ஸ்ட். பட் ரொம்ப ஸ்பேரிங்ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஹேவ் லாங் லைஃப், இட் வில் ஹேவ் த லாங் லைஃப். நீங்க வாங்கும்போது இது எவ்வளவு லைஃப் சார் வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு எஸ்டிமேஷன் கொடுப்பாங்க சார் 5 இயர்ஸ் வரும்னு சொல்லி. ஆனா யூசேஜ் தகுந்த மாதிரி அது 5 இயர்ஸும் வரலாம், மேலேயும் வரலாம், கீழேயும் வரலாம். எக்ஸ்டென்சிவா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ்லேயே கூட போயிருக்கும். We thought 5 years நம்ம depreciation பண்ணும்போது 5 years பேஸ் பண்ணி depreciate பண்ணியிருப்போம். நீங்க 1 year யூஸ் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிருச்சு எல்லாமே பாதி போயிடுச்சு. ஸோ இனிமேல் வந்து இது இன்னும் 2 வருஷத்துக்கு மேலே தாங்காது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. Then we have to recalculate the depreciation with the revised life. அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் லேட்டர் இது என்ன ரேட்டுக்கு போகுது ஸ்கிராப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அந்த வேல்யூம் இயர் ஆன் இயர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த ரிவைஸ்டு ஸ்கிராப் வேல்யூ வச்சு திரும்பவும் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். இது மாதிரி எஸ்டிமேஷனை சேஞ்ச் பண்றதுனால டெப்ரிசியேஷன்ல ஏற்படுற இம்பாக்டையும் நீங்க அக்கௌண்ட்ல கொண்டு வந்துடணும் ஆஸ் பர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 10 ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட். மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன்ல கூட சேஞ்ச் பண்ணலாம். நான் இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஆனா WDV மெத்தட் வந்து ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். லீகலா இனிமேல் WDV மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இல்ல அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணாதான் பெட்டர்னு ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, கேன் ஐ ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் ஒன் மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் டு தி அதர் மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன்? ஆஃப் கோர்ஸ் யூ கேன் ஷிஃப்ட். அந்த ஷிஃப்டிங் வந்து சேஞ்ச் இன் மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன். யூ நோ நீட் டு continuously depreciate under SLM only year after year. Sometimes later you can change yourself from SLM to WDV. அப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது retrospective and prospective approaches இருக்கு. We'll see that in the next illustration. இந்த illustrationல change in estimation பார்க்கிறோம். ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம டீல் பண்றோம். ஒன்னு எஸ்டிமேஷன்ல ஏற்படுற சேஞ்ச், ரெண்டாவது மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன்ல ஏற்படுற சேஞ்சஸ். மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது WDV அப்படிங்கிற மெத்தட்ல இருந்து SLMஓ இல்ல SLMல இருந்து WDVஓ வைஸ் வெர்சா எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். that will be studied in method of depreciation உடைய சேஞ்ச். எஸ்டிமேஷன்னா ஸ்கிராப் வேல்யூவோ அல்லது லைஃபோ சேஞ்ச் ஆகுது, ஈவன் ஒரிஜினல் வேல்யூவோ சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரிஜினல் வேல்யூ நம்ம ஒன்று நினைச்சோம், பட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபிளக்சுவேஷன், ஃபாரின் கரன்சி ஃபிளக்சுவேஷன், நான் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்குன்னா அது அசெட்ஸோட வேல்யூ இன்ஃப்ளேட் பண்ணிடும். அப்பயும் நமக்கு டெப்ரிசியேஷன் சேஞ்ச் ஆகும். அல்லது நான் ஒரு அசெட் வாங்கினேன், கவர்மெண்ட் திடீர்னு என்ன பண்றாங்க, இந்த அசெட்ஸ் வாங்கினவங்களுக்குலாம் நாங்கள் வந்து ஒரு கிராண்ட்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறோம், இது நம்ம நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான அசெட்ஸ், இது வாங்கினா பெட்டர். எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் இன் ஷார்டேஜ் ஃபார் த கவர்மெண்ட், ரைட்? அது இல்லாமல் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டை காட்டிலையும் சப்சிடைஸ்டாக தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் கவர்மெண்ட். அதாவது TNEB-லலாம் ப்ராஃபிட்டே கிடையாது, ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து சப்சிடைஸ்ல தான் கொடுக்குறாங்க. ஒரு யூனிட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கே அவங்களுக்கு 8 ரூபாயிலிருந்து 12 ரூபாய் கிட்ட வருது. பட் தே ஆர் செல்லிங் இட் ஃபார் அப் டு 100 யூனிட்டா 100 யூனிட்ஸ் நினைக்கிறேன் பை மந்த்லி இட்ஸ் ஃப்ரீ. அதுக்கு மேலே பார்த்தா 100 ரூபாய், 1 ரூபாய் 50 பைசான்னு இருக்கும். ஓரளவுக்கு 500க்கு மேலே போனால் தான் ஒரு ரீசனபிள் 8 rupees 10 rupees ரேஞ்சுக்கு வருது, ரைட்? ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டுகளையும் சீப்பராக கொடுத்தா இட்ஸ் லாஸ் ஃபார் தட். ஓகே, அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி நீங்கள் வாங்காமல் இருந்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஹாப்பி தானே. எப்போ நீங்கள் வாங்காமல் இருப்பீங்க? சோலார் இன்ஸ்டால் பண்றீங்க, சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்றீங்க. சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட் கிட்ட என்ன சொல்றீங்க, சார் சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இஸ் ஹாப்பி. ஓ, இனிமேல் நீங்க எலக்ட்ரிசிட்டி வாங்க மாட்டீங்களா? சோலார் பேனல் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு சார்? இது இன்ஸ்டால் பண்ணுறது 10 லட்சம் ஆச்சு, இந்த ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் நான் கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்றாங்க. ஸோ 10 லட்சம் ரூபாய் அசெட்டுக்கு நீங்க பேமெண்ட் பண்ணி வாங்கி அதை வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து நல்லா கிளியரா தான் நீ ஜெனியூனா பண்ணியிருக்கிறீங்க, அதனால கவர்மெண்ட்டுக்கு சேவிங்ஸ் இருந்தாங்க 2 லட்சம் ரூபாய் தந்துருவோம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்கன்னா யூ ஆர் சப்ட்ராக்டிங் 2 lakhs அண்ட் தென் த அசெட் வேல்யூ பீங் 8 lakhs. இப்போ ஒரிஜினல் வேல்யூலே சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு 3 விஷயங்கள் நான் சொல்லிட்டேன். ஒன்று வந்து என்னது, கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் வரலாம், ரெண்டாவது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி வரலாம்னு சொன்னேன், மூணாவது வந்து ஃபாரின் ஃபிளக்சுவேஷனால வரும். இப்போ ஒரிஜினல் வேல்யூ டிட்டர்மினேஷனே நமக்கு ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த ஒரிஜினல் வேல்யூ கூட இந்த மாதிரி சில ஏற்பாடு சேஞ்சஸ் வருது இல்லையா, கிராண்ட்ஸ்னாலேயோ அல்லது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச்னால எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட்டோ இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கோ, இதனால ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரிஜினல் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணும். எஸ்டிமேஷன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. Scrap value also changes because of the
closer to value, and number of years of life also may be affected due to the your usage. அப்ப இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆக depreciation எப்படி சேஞ்ச் ஆக போகுது. Let's see in this illustration, a machine costing rupees 13,75,000 is depreciated on straight line basis assuming 8 years working life and 0 residual value. Okay, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 13,75,000 rupees, residual value being 0. எவ்வளவு வருஷம் எதிர்பார்த்திருக்கிறோம்? 8 years. அப்ப amount of depreciation under SLM method per annum being how much? Yeah, 13,75,000 divided by 8, 1,71,875. Now, after third year, machine's remaining useful life was reassessed at 7 years. Third year, after third year, அப்ப 3 வருஷம் வரைக்கும் ப்ராம்ப்டா போயிருக்கு. Okay, so we have to now depreciate for 3 years first of all. So இந்த 3 years போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? Into 3 years, how much is that? Come on. 15,625. 5 lakhs? 15,625. Okay. Multiplication தானே பண்ணீங்க, கரெக்ட் தானே? அப்போ ஒரிஜினல் வேல்யூ 5,15,625. Depreciation for the first 3 years being, sorry, original value எவ்வளோ? Yeah, original value வந்து 13,75,000. Depreciation for the first 3 years being 5,15,625. Today its WDV value being 8,59,375. இப்போ fourth year depreciation எவ்வளவு இருக்கணும்? 1,71,000 இருக்கணும். 1,71,875 இருக்கணும். Under what model? SLM method. Okay, முதல் வருஷம் என்ன வரும்? 13,75,000 divided by 8 போட்டீங்க. இதுதான் first yearக்கு. Second yearக்கும் அதே தான். Third yearக்கும் அதே தான். This is the value by the end of third year. And after third year, machine's remaining useful life was reassessed at 7 years. 8 வருஷத்துல 3 வருஷம் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எத்தனை வருஷம் இருக்கணும்? அப்ப இதை வந்து 5 ஆல டிவைட் பண்ணதான் வரணும் ஆன்சர் இல்லையா? So 8,59,375 is the WDV value, and this can be depreciated for the remaining year. Remaining year 5 years நம்ம depreciate பண்ணோம். ஆனா மூணாவது வருஷம் முடியும் போது இந்த அசெட் எப்படி இருக்குன்னு இவாலுவேட் பண்ணா, சார் சூப்பரா இருக்கு சார், நீங்க ரொம்ப கம்மியா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க போல இருக்கு, இல்ல நல்லா பார்த்து மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கிறீங்க, அதான் 5 வருஷம் இல்ல இன்னும் 2 வருஷம் எக்ஸஸாவே வரும்னு சொல்றாங்க. So the remaining useful life reassessed at 7 years. அப்ப இனிமேல் இது எப்படி நம்ம depreciate பண்ண போறோம்? Reassessed value வச்சு நம்ம depreciate பண்ணணும். 7 years, not 5. 7 ஆல depreciate பண்ணீங்கன்னா what is the depreciation for the fourth year? So 1,22,768 will be the depreciation for the fourth year. So depreciation also being changed because of this valuation. The pattern la nama value பண்ணும்போது change ஆகுது. Is that clear? So balance will be the WDV for the fourth year. தேவையில்லை, இது மட்டும் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க. Calculate the amount of depreciation charged for fourth year. Fourth yearல நம்ம சார்ஜ் பண்ணது 1,22,766. Suppose இங்க scrap value இருந்தால் scrap value subtract பண்ணிக்கணும். இங்க வந்து 0 தான் scrap value. Scrap value ஒரு 10,000 இருந்துச்சுன்னா 8,89,375 minus 10,000 rupees divided by 7 போட்டுருக்கணும். இது வந்து change in estimation with respect to the useful life. Is that okay? Come on, make a note of it. Shift to the new method, WDVM. Okay, இங்க இருந்து அங்கேயோ இல்ல அங்க இருந்து இங்கேயோ ஷிஃப்ட் ஆகலாம். இந்த மாதிரி நீங்க சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க லா பர்மிட் பண்ணிருக்கணும், இல்ல லா லீகல் ரெக்வயர்மெண்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். நீங்க வந்து இது வரைக்கும் SLM மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறீங்க, அது வந்து அவ்வளோ பெஸ்ட் மெத்தடா இல்லை, அதனால நீங்க WDV ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும்னு சொல்லி ASO சம் லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸோ, கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இருக்கா இல்லையா, கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல வந்து அக்கௌண்டிங் ஃபார் கம்பெனிஸே இருக்கு.
அதுல வந்து நீங்க இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. நான் அது வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணல. The Companies Act came only from 2013. அதுல now and then some amendments will also be there. அப்ப அமெண்ட்மெண்ட் வரும்போது திடீர்னு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க, சார் இனிமேல் நம்ம எல்லா கம்பெனிக்கும் WDV மெத்தட்லயே ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா, நான் இது வரைக்கும் SLMல ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறேன். as per the revised Companies Act I have to change அப்படின்னு பண்ணலாம். அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லியிருந்தாலும் நீங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இல்ல நீங்களே விருப்பப்படுறீங்க SLM காட்டிலும் WDV தான் முறையான வேல்யூவேஷன் நீங்க நினைக்கிறீங்க, அப்ப மாத்திக்கலாமா? மாத்திக்கலாம். பெட்டர் பிரசன்டேஷன். In these are the three scenario you can shift from one method to another method. It's nothing but change in method of depreciation. இந்த change in method of depreciation ரெண்டு மெத்தட்ல பண்ணலாம். ஒன்னு prospective approach, இன்னொன்னு retrospective approach. prospective approachனா நீங்க எப்போ முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அந்த டேட்ல இருந்து நியூ மெத்தட ஃபாலோ பண்ணா போதும் அப்படிங்கிறது prospective. retrospective சொன்னால் நீங்க எந்த டேட்ல முடிவு பண்றீங்களோ அதுக்கு முந்தின வருஷத்துலயும் இருக்கிற மெத்தட நீங்க மாத்தணும் அப்படிங்கிறது retrospective அப்படின்னு சொல்லலாம். So let's now start with the prospective method. எந்த மெத்தட்? prospective method. A firm purchased on 1st January 2014 certain machinery for rupees 19 lakhs 40 and spent 60,000 on its erection. Machine erectionக்காக எந்த செலவு பண்ணியிருந்தாலும் that should also be addable. ஆக மொத்தம் இந்த மெஷினோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்கா 20 lakhs. 19.4 lakhs and plus 60 20 lakhs. இதை என்னைக்கு இன்ஸ்டால் பண்றாங்க? 1st January 2014. On 1st July in the same year additional machinery costing rupees 10 lakhs was acquired. Additional machinery ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க. இது இன்னொன்னு வாங்கியிருக்கிறாங்க. On 1st July 2016 the machinery purchased on 1st January 2014 having become obsolete was auctioned for rupees 8 lakhs. ஒரு சேல் நடந்திருக்கு, ஆக்ஷன் ஏலம் விட்டு வித்திருக்கிறாங்க. என்னைக்கு? 1st July 2016 அன்னைக்கு. எந்த மெஷினை? 1st January 2014ல வாங்கினது, அதாவது 20 லட்சத்துக்கு வாங்கினாங்களே இந்த மெஷினை விற்கிறாங்க. And on the same date fresh machine was purchased at a cost of rupees 15 lakhs. அது இல்லாமல் ஒரு புது மெஷின் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறாங்க. Depreciation was provided for annually on 31st December at the rate of 10% per annum on the original cost of the assets. என்ன மெத்தட்ல டெப்ரிசியேஷன் போடுறாங்க? ஒரிஜினல் காஸ்ட் SLM மெத்தட்ல போட்டுட்டு இருக்காங்க. In 2017 however the firm changed this method of providing depreciation and adapted the method of writing off 20% on the written down value method. So 20% written down value மெத்தடுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுறாங்க. அப்ப SLMல இருந்து WDVக்கு மாறுறதா இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன். ஓகே. Give machinery account as it would stand at the end of each year from 2014 to 2018. 4 வருஷத்துக்கு 14 end, 15 end, 16 end, 17 end. Okay, 18 end. இதுல 17க்கு பிறகு அது என்ன மாறிச்சு? In 2017 it is shifted to the new model WDV. So what happened? 1st January அன்னைக்கு let's see here 1/1/14 அன்னைக்கு ஒரு அசெட் வாங்கி இருக்கிறாங்க 20 lakhs. And 1st July in the same year இன்னொரு அசெட் வாங்கி இருக்கிறாங்க 10 lakhs. ஓகே. the machinery அதே மாதிரி 1st July 2016 அப்ப 1st July 2016ல இந்த மெஷினை ஆக்ஷன்ல சேல் பண்றாங்க 10 lakhs. 8 lakhsக்கு சேல் பண்றாங்க. பிளஸ் போட்டா பர்ச்சேஸ், மைனஸ் போட்டா சேல். நம்மளுடைய புரியறதுக்கு தானே எழுதிக்கிற அந்த ஒர்க்கிங் நோட். எந்தெந்த டேட்ல என்னென்ன நடந்திருக்குங்கிறது ஒரு சின்ன ஸ்கிரிப்பிள் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா அந்த டேட்டுக்குரிய டிரான்சாக்ஷன் நீங்க இன்கார்பரேட் பண்ணிடலாம். ஆன் த சேம் டேட் a fresh machine purchased for 18 lakhs. சார் 15 lakhs. அதே டேட்ல ஒரு பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு, அதோட வேல்யூ 15 lakhs. ஓகே. In 2017 they changed the depreciation from straight line to written down value method. Okay, என்ன ரேட் இருக்கு? 20% க்கு மாறுது. So 1/4/17 onwards SLM ல இருந்து எந்த மெத்தடுக்கு மாறிடுது? WDV. இப்ப இயர் ஆன் இயர் பாத்தீங்கன்னா first year ends on what? 31st March, sorry, 31st December calendar year. 14 one of the year. அதுக்கப்புறம் 15 ரெண்டாவது வருஷம்.
16 முடிகிறது மூணாவது வருஷம். ஓகே, அப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரின்னு வச்சுக்கிறேன். 16 முடிஞ்சிருச்சு. 17th இயர் முடியும் போது நமக்கு எந்த மெத்தட்ல ஸ்டார்ட் ஆகணும்? WDV. 18th இயரும் WDV. So இத்தனை டிரான்சாக்ஷன் நம்ம இப்போ இன்கார்பரேட் பண்ண போறோம். லெட்ஸ் see here. Machinery account. Okay, machinery account. Machinery account. Okay, 1st January அன்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க பேங்க், 2 bank, the value being 20 lakhs. In the same year on 1st July இது போட்டாச்சு. இப்போ இதை போட போறோம். 1st July 14 அன்னைக்கு இன்னொரு அசெட் வாங்கி இருக்கிறாங்க, அதோட வேல்யூ 10 lakhs. ஒவ்வொரு வருஷம் முடியும் போது நம்ம டெப்ரிசியேஷன் போட்டே வரணும். where the depreciation being 10% under straight line method first of all, right? So 31 12 14 depreciation. In the 2 lakhs 20 lakhs க்கு 10% 2 lakhs, in the 10 lakhs க்கு 10% 6 months போடணும். So 20 lakhs into 10%, 10 lakhs into 10% into half, so the value being 2.5 lakhs. இந்த CA எக்ஸாம்ல எழுதும் போது எந்த ஒரு கால்குலேஷனா இருந்தாலும் மைண்ட்ல கால்குலேஷன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது. அது நோட்ல எங்கேயாவது ஒரு ஸ்கிரிப்ட்லாவது பண்ணியிருக்கணும். நீங்க மைண்ட்ல இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இவாலுவேட்டர் மார்க் மைண்ட்ல வச்சுப்பார், நோ பேப்பருக்கு வராது. பார்த்துங்க, அவரோட மார்க்கை காணோம்னா நான் மனசுல வச்சிருந்தேன்றார் அவர். பார்த்துங்க, அதனால மார்க் பேப்பருக்கு வரணும்னா கண்டென்ட் பேப்பருக்கு வந்தாகணும். 30 lakhs 30 lakhs. So then the balance here being 27 lakhs 50,000 rupees. 27 lakhs 50,000 rupees. 1st January 15 balance 27 lakhs 50,000 rupees. 27 lakhs 50,000 rupees. So first year overங்க. Second year எந்த டிரான்சாக்ஷனும் இல்ல, only depreciation. அதாவது 14க்கும் 15க்கும் நடுவுல எந்த டிரான்சாக்ஷனும் இல்ல. 15க்கும் 16க்கு நடுவுல ஒரு சேல் ஒரு பர்ச்சேஸ் இருக்கு. அப்ப 15th இயர்ல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இல்லைன்னா இயர் எண்ட்ல நம்ம டெப்ரிசியேஷன் மட்டும் போட்டா போதும். So 31 12 15 depreciation being 20 lakhs ஒரு அசெட் இருக்கு, 10 lakhs ஒரு அசெட் இருக்கு. ரெண்டு அசெட்டுக்கும் சேர்த்து நீங்க 10% போட்டா போதுமானது. 3 lakhs, the value being 3 lakhs. Tally this. 27 lakhs 50,000 rupees. 27 lakhs 50,000 rupees. Balance carried on being 24 lakhs 50,000. Now 1/1/16 அன்னைக்கு opening balance, the balance of the previous year 24 lakhs 50,000. 24 lakhs 50,000. And in this year one sale is there, one purchase is there. Sale என்னைக்கு நடக்குது? 1/7 அன்னைக்கு நடக்குது. So அப்போ 1/7 அன்னைக்கு ஒரு சேல் நடந்தால் மைண்ட்ல என்ன வச்சுக்கணும்? மூணு விஷயங்கள். என்ன வேல்யூ as on the date of sale, and என்ன வேல்யூக்கு சேல் நடந்துச்சு, என்ன வேல்யூ as on the date of sales and WDV மாடல்ல. உங்களோட WDV என்ன, சேல் வேல்யூ, இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். சேல் பண்ண வருஷத்துல சேல் பண்ண டேட் வரைக்கும் வேற டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணும். ஸோ என்னென்ன வரும்? ஆன் 1/7/16 அன்னைக்கு சேல்னு சொன்னாலே டெப்ரிசியேஷன் அப் டு த டேட் ஆஃப் சேல். 1/16 இருந்து 1/7/16 வரைக்கும் டெப்ரிசியேஷன் போடணும். எந்த அசெட் வித்தோமோ அந்த அசெட். எந்த அசெட் வித்தோம்? 1/1/14 வாங்கின அசெட் 20 lakhs வாங்கணும்ல, அந்த அசெட்டுக்கான டெப்ரிசியேஷன். ஸோ 20 lakhs into 10% into how many months very here? Half year. Okay, 1 lakh will be the depreciation. 1 lakh will be the depreciation. Is that okay?
Now விக்கும் போது எவ்வளவு கலெக்ஷன் வந்திருக்கு 9 lakhs கலெக்ஷன் வந்திருக்கு 8 lakhs sorry 8 lakhs கலெக்ஷன் வந்திருக்கு ஓகே சேல் னு சொன்னால் உங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் depreciation up to the date of sale in that year and sale value and that sale value is compared with what உங்களுடைய book value அந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து profit or loss னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மூணு விஷயங்கள் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும் depreciation for the asset in the year of sale வந்து only half year used அப்படிங்கறனால 1 lakh போட்டேன் sale value 8 lakhs போட்டேன் and profit and loss ஆன கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா that will be worked out as a separate note அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க what is the WDV as in the date of sale கிடைக்கணும் இந்த asset வந்து முதல் வருஷம் யூஸ் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் வருஷம் இயர் யூஸ் பண்ணிட்டோம் தேர்ட் இயர்ல half year யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ரெண்டரை வருஷம் depreciation நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும் so 20 lakhs minus 2.5 years depreciation ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு depreciation 20 lakhs into 10% இல்லையா இது ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை வருஷம் சொல்லி இருக்காங்க 2.5 years அப்ப 20 lakhs into 10% 5 lakhs so 5 lakhs subtract பண்ணா 15 lakhs இதோட worth 15 lakhs நினைச்ச அந்த asset உடைய வேல்யூ இன்னைக்கு என்ன ரேட்டுக்கு தான் போயிருக்கு 8 lakhs போயிருக்கு 20 lakhs க்கு வாங்க ஓகே 8 lakhs க்கு சேல் ஆயிருக்குனா லாஸ் being 7 lakhs will be the loss 20 lakhs வாங்குனதுக்கு முதல் ஆண்டில் 2 லட்சம் depreciation செகண்ட் இயர்ல 2 லட்சம் depreciation இயர் ஆஃப் சேல்ல 6 மாசம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறப்ப 6 மாசத்துக்கு depreciation subtract பண்ணா 15 lakhs sold for 8 lakhs னு சொன்னா that will be loss on sale as on the date okay loss on sale the value being 7 lakhs நான் எல்லாத்தையும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஓகே ஒரு சேல் வந்தால் இந்த மூணு விஷயங்கள் நமக்கு இருக்கணும் அதே டேட்ல ஒரு பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு 1/7/16 அன்னைக்கு பேங்க் 15 lakhs க்கு ஒரு பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு so we have purchased an asset for 15 lakhs is that okay so we have now completed up to this இதோட 16th year over ஆயிடுது 16th year over ஆயிடுது is that okay so first yearல இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நடந்திருக்கு செகண்ட் இயர்ல ஒண்ணும் நடக்கல தேர்ட் இயர்ல ஒரு சேல் ஒரு பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு apart from that we have to calculate the depreciation for the year end 31/12/16 அன்னைக்கு depreciation போடணும் depreciation எவ்வளவு போடுவீங்க இந்த 10 lakhs asset வித்தாச்சு இப்போ என்ன asset தான் இருக்கு இந்த 10 lakhs 20 lakhs மதிப்புள்ள asset வித்தாச்சு செகண்டா வாங்குன 10 lakhs ஒரு asset இப்போ கையில இருக்கு அந்த 10 lakhs asset full year யூஸ் பண்ணோம் அதுக்காக 10% போடணும் இந்த வருஷம் புதுசா ஒன்னு வாங்கி இருக்கீங்க 15 லட்சம் ரூபாய் அதுக்கு ஒரு 10% பட் வாங்குனது half of the yearல வாங்கி இருக்காங்க 17ல வாங்கி இருக்கீங்கன்னா இந்த டேட்ல இருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் பார்க்கணும் இல்லையா 1/7/16 ல இருந்து இயர் எண்ட் ஆன 31st டிசம்பர் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 6 months this is eligible for half year depreciation அப்ப half year போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது 75000 நினைக்கிறேன் அப்ப overall depreciation being 1,75,000 rupees 1,75,000 is the depreciation now you tally this to find out the balance carried on being here 29,50,000 29,50,000 now what is the balance carried on 21,75,000 21,75,000 now I'll move on to the next year 1/1/17 opening balance being 21,75,000 அந்த இயர் எண்ட்ல 31/12/17 அன்னைக்கு டெப்ரிசியேஷன் போடணும் 17 ல இருந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா SLM மெத்தட்ல இருந்து என்னவா ஷிஃப்ட் ஆகுது WDV மெத்தடா ஷிஃப்ட் ஆகுது now I am going to use the WDV method from this year onwards and that rate of depreciation at WDV here being 20% இதுவரைக்கும் SLM போட்டோம் இனிமேல் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் WDV அப்ப 21,75,000 க்கு 20% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வேல்யூ வருது 4,35,000 நான் இங்க white கலர்ல எழுதி இருக்கிறேன் representing that change in the method of depreciation now we'll get the balance here 21,75,000 21,75,000 17,40,000 will be the balance carried on then I have to go for the last year 18th year வரைக்கும் போடணும் so இங்க நான் போட்டுக்கிறேன் balance brought down in the beginning for the 18th year okay
1/1/18 ல opening balance எவ்வளவு இருக்கு 17,40,000 rupees and in that year end 31/12/18 actually இந்த last year வந்து எந்த adjustment இல்ல மெத்தட் ஷிஃப்டட் அப்படின்னு சொன்னதுனால இனிமேல் நீங்க நியூ மெத்தட்ல ஃபாலோ பண்ணணும் அதை செக் பண்றது இந்த லாஸ்ட் இயர் கொடுத்துருக்காங்க 3 இயர்ஸ்லேயே நமக்கு எல்லா விஷயங்களும் முடிஞ்சிச்சு லாஸ்ட் இயர்ல வரும்போது 1740 இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நம்ம 20% depreciation போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது 3,48,000 rupees is the depreciation 3,48,000 now you have to close this 17,40,000 17,40,000 and here being the balance carried on this value being 13,92,000 so with that the sum is completed in the illustration la ellame normal da changing the method of depreciation one da difference and the changing எப்ப இந்த applicable na எப்ப change பண்றோம்னு நம்ம முடிவு பண்ணோமோ அதுக்கு பிறகு தான் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் so இதுக்கு முன்னாடி இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எந்த மெத்தட் இருக்கு SLM இந்த டேட்டுக்கு பிறகு மெத்தட் மாத்துனா WDV மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி இருக்காங்க ஓகே சார் இதையும் சேர்த்து மாத்தலாமா சார் அப்படின்னா மாத்தலாம் அந்த அசெட் என்னைக்கு வாங்குனீங்களோ அந்த டேட்ல இருந்தே நீங்க மாத்தி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணா அது பேர் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மாடல் क्वेश्चनலயே கொடுப்பாங்க இஸ் இட் a retrospective or prospective model change applicable from this date ன்னு சொல்லிட்டாக்க அது வந்து prospective model ஓகே இங்க பாருங்க okay the firm changed this method of providing depreciation and adapted the method of writing on WDV ன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணும் சொல்லாம விட்டுட்டான் அப்ப இது உங்களுடைய சாய்ஸ் அந்த டேட்ல இருந்து சேஞ்ச் பண்ணி இருக்காங்கன்னு அஸ்யூம் பண்ணிட்டு கீழ ஒரு நோட் போட்டு assumed the change is having the prospective effect ன்னு நீங்க நோட் கொடுத்தா போதுமானது is that clear come on make a note of it 39 lakh எதுப்பா 39,60,000 total இது 39 lakhs okay I correct this 39 lakhs 50,000 கரெக்ட்டா மத்ததெல்லாம் கரெக்ட் தானே ஓகே for rupees 1,60,000 1,60,000 என்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணி இருக்காங்க 1st January 15 அன்னைக்கு வாங்கி இருக்காங்க 1,60,000 plus overhauling and erection charges amounting to rupees 40,000 should also be clubbed with 1,60,000 so now the asset value is 2 lakhs okay so it's not 160 it is 2 lakhs right another machine was purchased for rupees 80,000 on 1st July 2015 in the same year one more asset is also purchased 1st July 2015 the value being 80,000 rupees on 1st July 2017 the machine installed on 1st January 15 was sold for rupees 1 lakh on 1st July 17 அன்னைக்கு 1 lakh க்கு சேல் பண்றாங்க எந்த அசெட்ட இந்த அசெட்ட on the same date another machine was purchased for rupees 30,000 and was installed on 30th September 2017 purchase பண்ணது 30,000 க்கு வாங்கி இருக்காங்க என்னைக்கு வாங்கி இருக்காங்க 1st July ல ஆனா இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு 30th September இருக்கு so date of installation will be taken as base for depreciating installation date ல இருந்தா நீங்க depreciation calculate பண்ணா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க depreciation calculate பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல right in default so அப்ப நான் 30th September யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் 30th September 30/9/17 அன்னைக்கு 30,000 க்கு ஒரு asset வாங்கி இருக்காங்க okay under the existing practice the company provides depreciation at the rate of 10% per annum on original cost however from the year 2018 it decided to adapt WDV method
and charge depreciation at rate of 15%. 10 ல இருந்து 15 க்கு மாற்றுறாங்க WDV ல. This change was to be made with the retrospective effect. பழசுல இருந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்ட்டாங்க. So 1st January 18 ல SLM மெத்தட்ல இருந்து WDV மெத்தட் மாறுது. This is applicable from the earlier year அப்படின்னா retrospectively prepare machinery accounts. Okay, இப்போ எந்தெந்த வருஷத்துக்கு போனோம்? 31st டிசம்பருக்கு 15க்கு ஒரு மீன்ஸ் அக்கௌண்ட் போடணும். 31 12 15 31 12 16 31 12 17. ஓகே, 31 12 17ல ரெண்டு விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. 31 12 17 அதுக்கப்புறம் 31 12 18. So for these years you have to work out. Is that okay? இந்த வருஷத்துல ஷிஃப்டிங் நடக்குது SLM ல இருந்து WDV மாடல். Machinery account machine account. We start with 2 lakhs here. On the date it is 2 lakhs 1/1/15. Machine to bank 2 lakhs. And 1/7/15 again bank, this value being 80. அவ்வளவுதான் அந்த வருஷத்தில் டிரான்சாக்ஷன். அந்த இயர் எண்ட்ல 31st December 2015 create the depreciation. 2 lakhs assetக்கு at the rate of 10% full year. 80,000 rupees assetக்கு 10%, பட் வாங்கின டேட் வந்து 1/7 அப்படிங்கிறதுனால பாதி இல்லையா, into half. அப்ப 20,000 இது ஒரு 4,000 24,000 rupees. 24,000. Tally this now. 2,80,000 rupees. 2,80,000. 2,56,000. Yeah, 2,56,000 is the balance carry. Next 1/1/16 அன்னைக்கு opening balance being 2,56,000. 2,56,000. Then in 2016 we don't have any transaction, so directly you can calculate the depreciation for the year end 31/12/16. Depreciation being for the full value க்கு 10%. 2,80,000 க்கு 10% போட்டா 28,000. ஏன்னா ரெண்டு அசெட்டும் full year இருந்திருக்கு. Then 2,56,000. 2,56,000. இங்க பேலன்ஸ் வரும்போது என்ன வேல்யூ வருது? 2,28,000. 2,28,000. So 1/1/17 balance 2,28,000. இந்த 17ல ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்குது. ஒன்னு சேல், இன்னொன்னு பர்ச்சேஸ். 17ல. So 1/7/17ல ஒரு சேல் நடக்குது இல்லையா? எத்தனை வருஷம் ஆயிருக்காது? சேல் நடந்தால் அந்த டேட்ல நம்ம என்ன பண்ணியாகணும்? 1/7/17ல சேல் நடந்தால் provide the depreciation as on the date of sale, collect the money because of sale, identify whether there is any profit or loss. Profit இருந்தால் credit side, loss இருந்தால் debit side. Loss on sale ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று வரும். மைண்ட்ல வச்சுக்க, ரெண்டுமே எழுத வேண்டாம், கண்டுபிடிச்சு போடலாம்.
ஆனா ஒரு சேல் நடக்குதுன்னா மூணு விஷயங்கள் இருக்கணும். டெப்ரிசியேஷன் இந்த இயர் ஆஃப் சேல் அப் டு தி டேட் ஆஃப் சேல் கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் போடணும். மூணாவது வந்து லாஸ் ஹேப்பன் ஆர் ப்ராஃபிட் ஹேப்பன். எந்த அசெட் வித்திருக்கிறாங்க? இந்த 2 lakhs அசெட். இந்த 2 lakhs அசெட் இருக்கு இல்லையா, இந்த 2 lakhs அசெட்டுக்கு as on this date 2.5 years over. எத்தனை வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு? 16 ஒரு வருஷம், 15 ஒரு வருஷம், 16 ஒரு வருஷம், 17th பாதி வருஷம், 2.5 வருஷம். So 2 lakhs into the rate of depreciation for that case being 10% for how many years? Half year. Okay, 2.5 years, sorry, 2.5 years. Then the value being 50,000, so 1,50,000. 1,50,000 மதிப்புல என்ன ரேட்டுக்கு வித்திருக்காங்க? 1 lakhக்கு சேல் பண்ணி இருக்காங்க. அப்ப லாஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 50. இது சேல் கன்சிடரேஷன், இது லாஸ். Depreciation here being அந்த வருஷத்துல half year இல்லையா, அந்த half year depreciation எவ்வளவுன்னு சொன்னால், ஓகே இங்க போட்டுக்கிறேன். depreciation 2 lakhsக்கு 10% for half year 1000 rupees. 1000 rupees. And collection being 1 lakh. 1000 or 10,000? 10,000. Okay, 10,000 rupees. Okay. Bank being bank. Here bank collection being 1 lakh. 1 lakh sale பண்ணி இருக்காங்க. Because of this sale we lose 50,000 rupees. So அப்ப என்ன வராது? Profit வராது. Profit வராது. And on 39/17 அன்னைக்கு நியூ அசெட் ஒன்னு இன்ஸ்டால் பண்றாங்க. 39/17 அன்னைக்கு பேங்க் வாங்கும் போது கிடையாது, இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது தான் நீங்க இதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். அதான் அந்த டேட் எடுத்துக்கிறேன். ஃபார் த இயர் எண்ட் 31st December 17 டெப்ரிசியேஷன். ரெண்டு அசெட்ல ஒரு அசெட் வித்தாச்சு. இந்த 80,000 அசெட் மட்டும் தான் பாக்கி இருக்கு. அந்த 80,000 அசெட்டுக்கு 10% ஃபுல் இயர் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. புதுசா இன்னொரு அசெட் 30,000க்கு வாங்கி இருக்கிறீங்க, அதுக்கு 10% into 9th month. அப்ப 1/9, 10, 11, 12 இல்லையா, 4/12. So அப்ப 1/3 isn't it? Into 4 months. 9th month விட்டுருங்க, சாரி 10, 11, 12 3 months இருக்கு. அப்ப 1/4 நீங்க எடுத்துக்கலாம். So 3/12. Then the full value here being, அது ஒரு 8,000, இது ஒரு 3,000ல 1/4 750. அப்ப what is the ultimate value? Make it faster. 80 की 10% is 8,000. 8,750. 8,750. Get the balance now. Balance 2,58,000 and 2,58,000. Then the balance here being 89,250. 89,250. I transfer to the next year 1/1/18. Balance 89,250. இந்த வருஷம் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் வந்து ரேட் மாறிடுது. முன்னாடி வந்து SLMல இருக்கு, இனிமேல் WDV. So for the year end 31/12/18 I have to provide the depreciation. Straight away WDV மெத்தட்ல இது எவ்வளவுன்னு போட்டோம்னா அது வந்து என்ன மெத்தட்? ப்ராஸ்பெக்டிவ். இது ப்ராஸ்பெக்டிவ் கிடையாது, ரிட்ராஸ்பெக்டிவ். பழசுல இருந்தே இந்த இம்பாக்ட் இருக்கணும்ட்டாங்க. இப்ப பழசுல இருந்தே இம்பாக்ட் இருக்கணும்னு சொன்னால் வாங்கும் போதுல இருந்தே நீங்க ரீஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆகணும். வாங்கும் போதுல இருந்தே ரீஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆகணும். எந்த அசெட் வித்தீங்களோ அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். அது இல்ல, நோ மோர் எக்ஸிஸ்ட், அதை விட்டுருங்க. எந்த அசெட் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கி இன்னும் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கோ அதுக்கு பழைய மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க. அதுக்கு பதிலாக புது மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தால் எப்படி இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரீகால்குலேட் பண்ணி போட வேண்டியதா இருக்கு.
Is that okay? So here I am going to make a change. Let's see here. இந்த மாதிரி சினாரியோல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஓல்டு மெத்தட் நியூ மெத்தட் ரெண்டு மெத்தட்லயும் நீங்க கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஓல்டு மெத்தட் நியூ மெத்தட். What is the new method? You have to go for WDV method. WDV methodல நம்ம depreciation போடலாம். Machine 1 அதாவது மெஷின் 2 மெஷின் 1 தான் இல்லையே அதை விட்டுருங்க. மெஷின் 2 வந்து 1715 அன்னைக்கு நீங்க வாங்கி இருக்கிறீங்க. பேங்க் எவ்வளவுக்கு வாங்குனீங்க? 80,000 rupees. இப்போ எந்த மாடல் ஃபாலோ பண்ண போறேன்? நீங்க இப்படி கூட போட்டுடலாம் சிம்பிளா. ஓகே, இது SLM மெத்தட். ஓகே, SLM method and WDV method ரெண்டு மெத்தடையும் போட்டுக்கலாம். SLM and WDV. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை அன்னைக்கு வாங்கி இருக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை 15 அன்னைக்கு வாங்கி இருக்கிறீங்க. எவ்வளவு வேல்யூ? 80,000 rupees. Original value being 80,000 rupees. Okay, original value. Clear? அதே சமயத்துல WDV மெத்தட்ல இப்ப நாம மாற போறோம். அதுலயும் ஒரிஜினல் வேல்யூ 80. Calculate the depreciation for the first year. SLM மெத்தடுக்கு 10%, WDV மெத்தட்ல 15%. ரைட், क्वेश्चनல இருக்கு, நான் क्वेश्चனை மறச்சிட்டேன். So 15%, keep that in your mind. 20%, 20 or 15 15%. Depreciation for this being 8,000. இதுல வரும்போது 15 இருந்தால் எவ்வளவு வரணும்? 12,000. That half year இல்லையா? So half year na 4,000. இங்க வரும்போது 6,000. And after depreciation on 31/12/15, the WDV value of these assets under SLM being 76,000 and the WDV method 74,000. And calculated depreciation for the year 15 and 16. இது year 15. One second. இது year 15, இது year 4. இது 15, இது 16. Yes. 15%. Half. 80,000 into 15%, half year. Date of purchase என்ன? 11,100. SLM மெத்தட் ஆக இருந்தால் ஒரிஜினல் வேல்யூ 80 க்கு 10%, WDV இருந்தால் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு 15% கண்டுபிடிக்கணும். Then 31/12/16 அன்னைக்கு what could be the WDV? Okay, 68,000. In this case 62,900. 17th yearல one more asset is also introduced. என்னைக்கு? 39/17 அன்னைக்கு I purchase one more asset. இது asset number 1, இது asset number 2. சார் asset number 2 சார் இது. அதான் இதான் வித்துட்டோமே, வித்தது பத்தி ஏன் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு? விக்காமல் இப்ப என்ன இருக்கோ அதுதான் மெத்தட் சேஞ்ச் பண்ண போறோம். பழசு தான் முடிஞ்சே போச்சு. அசெட்டே இல்ல அப்புறம் என்னது மெத்தட் சேஞ்ச் பண்ணி. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட். Now
Depreciation for the year ending 31/12/17. Okay. இந்த அசெட்டுக்கு full year depreciation 8,000. இந்த அசெட்ஸ்க்கு வாங்கின டேட்ல இருந்து நம்ம டெப்ரிசியேஷன் போடணும். 10% 3000, 3 months தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா 750. இதே WDV இருக்கும்போது 62,900 இருக்கு இல்லையா, அது 15% போட்டீங்கன்னா 9,435. செகண்ட் வரும்போது 30,000 தான் இருக்கு, அதுக்கு 15% போட்டீங்கன்னா அதுல எத்தனை மாசத்துக்கு போடணும், 3 monthsக்கு மட்டும் 1,125. அப்ப 31/12/17 அன்னைக்கு WDV எவ்வளவுங்க இருக்கும்? 68 minus 8 60, 30 minus 750 29,250. ஓகே, இதுல எவ்வளவு இருக்கு? 9,435 and 1,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 62,900ல ஓகே 9,435 53,465. அடுத்தது வரும்போது 30,000 minus 1,125 28,875. Right. As per the books of account இதான் இருந்திருக்கும் 89,250 இருக்கா? இது வந்து எந்த மாடல்? ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட். ஆனா இப்ப நீங்க எந்த மாடலுக்கு மாறணும்? WDVக்கு மாறணும். WDV மாறும்போது எவ்வளவு இருக்கு வேல்யூ? 82,340 தான் இருக்கணும். சோ இப்ப இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவுங்க இருக்கு? இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 89,250 minus 6,910 வந்து SLM மெத்தடா இருக்கிறதுனால கம்மியா டெப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கம்மியா டெப்ரிஷியேட் பண்ணதுனால தானே 89,250 இருக்கு. அதிகமா டெப்ரிஷியேட் பண்ணா 89,250 இன்னும் குறையணுமா இல்லையா? எவ்வளவு குறைக்கணும்? WDVல என்ன மாடல்ல போட்டிருந்தாலும் என்ன வேல்யூ வந்திருக்குமோ அந்த வேல்யூ வரணும். Your balance should not be 89,250. Your balance should be 82,340 only because of shifting from SLM to WDV. SLM இருந்தால் நியாயம் தான் 89,250, பட் நான் ஷிஃப்ட் பண்றேனே. ஓகே, இப்ப இருந்தா சார் இல்லைங்க, பழசுல இருந்தே ஷிஃப்ட் பண்ணணும். எப்ப இருந்து? பழசுல இருந்தே ஷிஃப்ட் ஆகும். ஓகே, நான் பழசுல இருந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஐ கேன் ஷிஃப்ட். அப்படி பழசுல இருந்து ஷிஃப்ட் ஆனால் 1118 அன்னைக்கு எவ்வளவு டெப்ரிசியேஷன், எவ்வளவு WDV இருந்திருக்கணும்? 82,340 தான் இருந்திருக்கணும். ஜாஸ்தி இருந்தது காரணம் வேற மாடல். அப்ப இந்த மாடலுக்கு மாத்தணும்னா எவ்வளவு எக்ஸஸா இருக்கோ அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க. அப்ப எவ்வளவு ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும்? 6,910 நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணோம். அசெட் வேல்யூ ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும். So this value is going to be posted in the credit side 6,910. 6,910. இது வந்து எங்க போயிடும்? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க. இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க ப்ரையர் பீரியட் ஐட்டம்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரையர் பீரியட் ஐட்டம் இந்த வருஷத்துல இருக்குது. இது டெப்ரிசியேஷன் கிடையாதுங்க, ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இருக்கிறேன். ஓகே, அதனாலதான் இந்த வருஷம் நஷ்டம் ஜாஸ்தி வந்திருக்கு. நீங்க 18th இயர்ல 2018 இயர்ல நீங்க வந்து மேனேஜிங் டைரக்டரா இருந்தா இந்த மாதிரி மாத்தினா ஒத்துப்பீங்களா? நீங்க மேனேஜிங் டைரக்டரா இருந்தா, எம்டியா இருந்தா, எம்டியா இருக்கிறதோட தகுதி என்ன? லாபம் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு காமிக்கிறதா உங்களுடைய வேலை. நீங்க பாட்டுக்கு WDV SLM WDV ஷிஃப்ட் ஆகுனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த அசெட்டோட வேல்யூ 6,910 ரூபாய் குறைக்க வேண்டியதா இருக்கு. If you are reducing the assets value by 6,910, immediately what happens? To that extent profit will be decreased. Profit decrease ஆச்சுன்னா எல்லா இன்வெஸ்டர் என்ன சொல்லுவாங்க? என்னத்தை எம்டியை போட்டீங்க, லாபம் குறைஞ்சிச்சு அப்படிம்பாங்க. எம்டி உடனே சொல்லுவாரு, சார் நாங்கெல்லாம் ஒழுங்கா தான் வேலை செய்யறோம், மெத்தடை மாத்தினதுனால லாபம் குறைஞ்சிருக்கு, அதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஆனா இப்படி பிரசன்ட் பண்ணாதான் பெட்டரா இருக்குங்கிறதுனால நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணி இருக்கிறேன். ஒரு வருஷம் லாபம் கரைவர மாதிரி இருக்கும், ஆனா உண்மையுமே குறையில. அதுல 6,910 ரூபாய் லாபம் குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா? அதுக்கு என்ன காரணம்னா
ப்ரீவியஸ் இயர்ல வேற மாடல் ஃபாலோ பண்ணதுனால இப்ப அதை மாத்தினதுனால 6910 இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட். அதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. லாபம் ஏன் சார் குறைஞ்சது? 6940 ரூபாய் லாபம் குறைஞ்சது காரணம் நான் இல்ல. எக்ஸாம்ல மார்க் குறைஞ்சதுக்கு காரணம் நான் இல்ல. மழை பெஞ்சது, தலை வலிச்சது, அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் வந்துச்சு, சொல்றோமா இல்லையா? பழி யார் மேலே போடுறோம்ல, அந்த பழியை தான் இங்க போட போறோம். எம்டி கிட்ட கேட்கறாங்க, எங்க லாபம் கம்மி சார்? 6910 ரூபாய் லாபம் குறைஞ்சிருக்குல்ல, அது நாங்க காரணம் கிடையாது, நாங்க எல்லாத்தையும் செஞ்சோம் நல்லாதான். அப்புறம் ஏன் குறைஞ்சது? பழசு மாடல் சரியில்லைன்னு மாத்தினதுனால we are depreciating additionally. அதோட இம்பாக்ட் தான் அப்படிங்கறத நம்ம P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்றோம். இப்போ depreciation எவ்வளவு இருக்கும்? For the year 2018 the depreciation will be calculated on this value. இந்த வேல்யூல 82,340. ஏன்னா இனிமேல் இதுதானே ஃபாலோ பண்ண போறீங்க. இதுக்கு 15% போட்டா எவ்வளவு வருதுங்க? Come on, make it faster. 82,340 into 15%, 12,351. So depreciation being 12,351. இதுல கண்டுபிடிக்கல, எதுல கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன்? revised WDV or WDV calculated as per SLM WDV மெத்தட்ல போட்டோம்ல, அந்த பேசிஸ் வச்சு நான் கால்குலேட் பண்ணி இருக்கிறேன். Then finally if I close, then I will get the closing balance. 89,250, 89,250, 89,250. What is the balancing figure? 69,989. இதுதான் பேலன்ஸ் carried on. So இது வந்து due to previous years means conversion, அதாவது SLM இருந்து WDV போனதுனால ஏற்பட்ட லாஸ். இனிமேல் இந்த இதை தான் நம்ம டெபிட் பண்ண போறோம் as per the revised model அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நோட் பண்ணுவார். ஓகே, தட்ஸ் a logic. இப்போ நம்ம எதுல இருந்து மாறி இருக்கிறோம்? SLM இருந்து WDV மாறி இருக்கிறோம். சப்போஸ் WDV ல இருந்து SLM ல மாறி இருந்தால் இந்த 6910 P&L அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும். இது P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணீங்க இல்லையா, அப்படியே கிரெடிட் ஆயிடும், மாத்திக்கணும். அதுக்கப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் இதன் மூலமா கண்டுபிடிக்கணும். 89,250 ல நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். தட்ஸ் a logic. Is that okay? Come on, make a note of it.